اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کے لیے آج جس ویڈیو کا ریویو لے کر آیا ہوں وہ ہے برج حمل اور عقرب، جو ایک ستارے کے نیچے آتے ہیں۔ ان کا حاکم ہے مریخ، اور بنیادی طور پر مریخ کو منگل کا دن دیا گیا ہے، اور منگل کی بایو ہسٹری یہ ہے کہ منگل والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ درند پیدا کیے اور حرام چیزیں پیدا کیں، اور اس میں خاص طور پر اللہ نے خون کو پیدا کیا۔ پھر جب خون تو پھر ہر ایک میں کنورٹ کیا جتنے اپنا روح ہیں۔ اب جو مریخ ہے اس کا اسم اعظم یا قابضو ہے، اور اس کی یا قابضو کی تعداد 903 ہے، اور اس کی آیت ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ہے۔ یہ جو ہے نا مریخ کی حالت سے ذیچے میں وہ جہاں کسی کا حاکم ہوتا ہے وہاں وہ اپنے حالہ نور کی روشنی جب اس میں شرف ہو یا فرا ہو دیتا ہے، جب اس میں خرابی ہو یا رجت ہو تو وہ دیچے کے اس خانے میں نقصان دیتا ہے۔ تو آج ہم جہاں بیٹھے ہیں وہ نومبر ہے، اور یہ جو ہے نا 30 اکتوبر 2022 کو رجت میں آیا ہے، اور 13 جنوری 2023 کو رجت سے نکلے گا۔ یہ جو دورانیہ ہے اس کا 2 ماہ 13 دن کا، پیچھے بھی میں نے ویڈیو لگائی ہے اس کی، تو یہ انتہائی خطرناک ہے۔ مریخ بنیادی طور پر خون خرابے کا ستارہ ہے، تو جہاں وہ بندے جن کا مریخ شخصیت کا حاکم ہے یعنی عقرب اور حمل، اور پھر جن پر مریخ 12 خانے یعنی 6 خانہ 8 خانہ 12 خانہ یہ ناس گنے جاتے ہیں، وہاں جس ریچے میں جس کا حاکم ہے ان کے لیے یہ مصیبت کا انبار ہے۔ ان کے خون خرابہ ہو سکتا ہے، قتل ہو سکتے ہیں، وہ لڑائی جھگڑیوں میں آ سکتے ہیں، جہاں ان کا سر پھٹ جائے گا، ایکسیڈنٹوں سے خون نکل آئے گا، یعنی خون نکلنے کا ستارہ ہے۔ تو یہ جو ایریا آپ کو بتایا جا رہا ہے اس میں مریخ کی وجہ سے قتل و غارت زیادہ، دہشت گردی زیادہ ہو سکتی ہے، تو لہذا اس بارے میں بہت احتیاط کریں کہ کسی ایسے اوٹ پٹانگ فنکشن میں نہ جائیں، کیونکہ بمب بلاسٹ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہوتا ہے، بجلی لگنے کا خطرہ ہوتا ہے، اور جس سے انسان کا سر پھٹ جائے، جسم سے خون نکل آئے، گولی ٹچ کر جائے، یعنی کوئی ایسا کوئی ہتھیار لگ جائے، جیسے ہوتا ہے۔ تو ضروری ہے کہ خاص طور پر جیسے برج حمل والے ہیں، برج حمل کے پیچھے برج حوت والے کا 12 خانے کا یہ حاکم بنتا ہے، برج اپنا جو ہے نا اس کے جو برج اپنا قوس ہے اس کے 12ویں خانے کا حاکم بنتا ہے، جو برج ثور ہے اس کے بھی 12 حاکمے کا
ख़त्म है। बुर्ज शौर वालों के कत्ल होने का, ज़ख्मी होने का ख़तरा है। कौस वालों अपना इसके कौस वालों के भी ये 12 खाने का है, उसके भी होता है। फिर खुद अकरब के 6 नंबर का है, यानी बीमारी के खाने का, जो अकरब को ज़बरदस्त बीमार कर सकते हैं, मल्ला फोड़ा निकल सकते हैं जैसे खून निकलने लगे। तो ये ज़रूरी है कि मरीख जहाँ आपका हाकिम है वहाँ आप वो नुकसान देगा या आपको वहाँ के खानों को आपको सुस्त कर देगा। अगर मसलन आप के खाना नंबर 6, 8 और 12 का हाकिम नहीं है और किसी और का मसलन कारोबार का है, तो कारोबार को नीचे लाएगा, पीछे की तरफ धकेलेगा। तो और अगर आपके बच्चों का है तो वज़ा हमल में बड़े ऑपरेशन का ख़तरा होगा औरत को, बड़े ऑपरेशन का। वैसे वज़ा हमल में बहुत होगा, ये जो ना तंगी पैदा कर देगा। लेकिन अगर आप औरत की जिसके वज़ा हमल में आ रही हो तंगी, तो उसकी खब्बी यानी कि राइट लेफ़्ट इंग्लिश में बोलते हैं, उस टांग के घुटने को पकड़कर कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, सूरत फलक पढ़ दें 7 बार या 3 बार, जितने बार आप पढ़ सकते हैं, तो वज़ा हमल में आसानी होगी। ये मरीज़ के मुंह पर तमाचा है, ऐसे जैसे तराश कर दो ना उसके मुंह को, ये कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक ऐसे है। इसलिए अगर कोई हामिला बीबियाँ हों तो वो उनके वज़ा हमल में अगर मुश्किल हो या बड़ा ऑपरेशन बता रहे हैं तो वो ऐसा करें, जब दर्द तेज़ शुरू हो तो ऐसे करें। तो इसलिए मरीज़ का जो सदका है मंगल वाले दिन गोश्त सदका किया करो, या सुर्ख रंग की कोई चीज़, लेकिन गोश्त सबसे बेहतर। चाहे इतना सा चौंटी मकड़ू को डाल दो, या फिर इतना सा किसी कौवे को डाल दो, या फिर इतना सा किसी बिल्ली को डाल दो। अगर आपकी हस्ती ज़्यादा है तो फिर जो है ना आप किसी गरीब को लेकर दे दें। तो अल सदका तरदल बला, अल सदका तफ़ी गज़ब अल रब, अल सदका ता दफ़ा अल बला, काल अल्लाह व काल रसूलुल्लाह। कि सदका जो है ना सबसे पहले अल्लाह के हाथ में डायरेक्ट जाता है अल्लाह के हाथ में डायरेक्ट जाता है। इसलिए सदक़े से ही निजात हासिल करो। और इस पर या काबिल 903 बार पढ़ सकते हैं, माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम 2318 बार पढ़ सकते हैं, ताकि मरीज़ की रिजत 13 जनवरी तक जितने मंगल हैं आप पढ़ते रहें, बहते रहे। इसमें आपकी बेहतरी है। जहाँ भी खाने में है वो आपको ज़रूर तंग करेगा। मरीज़ एक गर्म सितारा है। मेहरबानी, अस्सलाम वालेकुम।